परम सत्कारयोग गुरु रूपी प्यारी साध संगत जीओ, बड़े ही भागां वाले हाँ कि परम पिता परमात्मा ने सानू अज फिर नवा दिन बख्शिश किया है। 24,000 सवासां की धन राशि बख्शिश की है। अकाल पुरख जी का कोटन कोटन धन्नवाद। परम पिता परमात्मा की आलाही जोत कलयुग के अवतार धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू रोज़ ही परम पिता परमात्मा के घर का रस्ता समझाते ने, सच का मार्ग समझाते ने। रोज़ की तरह अज फिर साडे सारियां दे उपर मेरे शहंशाह प्रीतम सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी मेहरबान होए ने। आओ सारे जीव उस मेहर दे पात्र बणीए, अपनी मन बिरतियां नूं एक मन चित करके अपनी रसना नूं करिए पवित्र। गुरु महाराज जी की साजी नवाजी फतेह नूं करिए साझा। सारे ही जीव मेरे संग गज के आखो जी, जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि महाराज जी की जय। साहिबे कमाल साहिब सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। कल मेरे शहंशाह सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू समझा के गए, देही सने असमान नूं उड़ जांदे वाह वाह ओदे वरदान ताई। जिहदे विच ना सत ज्ञाननाथ काफर आखिए उस ध्यान ताही। कल इथों तक मेरे शहंशाह सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज ने साडे उपर मेहर की, मेहरां दे खजाने बख्शिश कीते, ज्ञान दे भंडार बख्शिश कीते। अज अगे मेरे शहंशाह सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू की समझाना करते ने। अपने मखारबंद दे विचों लड़ीवार सानू की समझाते ने। आओ सरवण करते हाँ। आद कवि भगवंत संगीतकारा, तेरे नाम तो जान कुर्बान मेरी। रंग रतड़े प्रीतमा पा जाओ, मुड़ के फेर जहान दे विच फेरी। मेरे शहंशाह सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी अज परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज नूं याद कर रहे ने। महाराज सानू समझा रहे ने, उन्हां नूं पुकार करदे करदे सानू कलयुगी जीवां नूं समझाउंदे ने। मेरे कलयुग दे अवतार ज्ञान दे सागर अनाथां दे नाथ धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी कहंदे ने, आद कवि भगवंत संगीतकारा, तेरे नाम तो जान कुर्बान मेरी। धन धन सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज नूं आद कवि कह के बयान करते हैं। आद का मतलब हुंदा आरंभ, ते आरंभ दे कवि संगीतकार। संगीत परम पिता परमात्मा तो उत्पन्न होया। महाराज कहंदे, आद कवि भगवंत संगीतकारा, तेरे नाम तो जान कुर्बान मेरी। मेरी जान तेरे नाम तो कुर्बान है। हे मेरे अकाल पुरख जी, हे मेरे परमात्मा जियो, हे आद कवि जियो, मेरी जान तेरे तो कुर्बान है, क्योंकि मैं अपना सब कुछ तैनू निशावर कर चुका हाँ। अगली पंक्ति दे विच महाराज जी ने फिर कहा, रंग रतड़े प्रीतमा पा जाओ, मुड़ के फिर जहान दे विच फेरी। महाराज कहंदे ने कि हे मेरे प्रीतम, हे मेरे अकाल पुरख जियो, फिर अज मुड़ के जहान दे विच फेरी पा जाओ। अज तुहाडी फिर लोड़ है। अगे धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी अपने मखारबंद दे विचों सानू की समझाना करते ने। आओ सरवण करते हाँ। मेरे दीन दयाल मटा जाओ, इथे जुल्म ते सितम दी वगे नेरी। ज्ञान नाथ नूं दर्श दिखा जावी,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾਵਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮਟਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਿਮ ਦੀ ਵਗੇ ਨੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀਓ, ਆਪ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਪਾ ਜਾਓ। ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾਵਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਚੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਵਾਲ ਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬਲਹਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਵਾਰ ਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬਲਹਾਰ ਦੇ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਵਾਲ ਵਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੋਮ ਰੋਮ। ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਜੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੇ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜੀਭਾ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਭਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਹੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਵਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਜਾਵਣੀ ਵਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਲੋੜਦਾ ਮੈਂ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਜਾਵਣੀ ਵਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ
84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਭੋਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ 84 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਜਾਵਣੀ ਵਾਰ ਤੇਥੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। 84 ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, 84 ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, 84 ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਲੋੜਦਾ ਮੈਂ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਲੋੜਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੜੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਨਾ, ਤੂੰ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਕੜਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਯੋਧਾ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਲੋਭ ਹੈ, ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੂੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ ਝੂਠ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਵਪਾਰ
ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੂੜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਜਪੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵ ਜੰਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਸਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਨਮਾਣੇ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਤਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਸਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਸਤੀ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਾਮ ਨਿਮਰਤਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨਨਾਥ ਨਮਾਣੇ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਤਾਰ ਤੇਥੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਮਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੰਵਰ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ।